حضرت کی بارگاہ میں چلو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے احمد نگر والوں اب آؤ آگے بڑھو. آگے بڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں ہر انسان سے تم اس دنیا کے اندر ملو گے جس فرقے کا ماننے والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہم صحیح ہے. دیوبندی سے ملو وہ کہے گا ہم صحیح ہے. وہابی سے ملو وہ کہے گا ہم صحیح ہے. اب آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ایک طرف دیوبندی نظر آتا ہے, ایک طرف سنی بریلوی نظر آتا ہے, ایک طرف وہابی نظر آتا ہے, ایک طرف سنی بریلوی نظر آتا ہے, ایک طرف تبلیغی نظر آتا ہے, ایک طرف سنی بریلوی نظر آتا ہے. اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ بریلی کا راستہ صحیح راستہ ہے, کیا دیوبند کا راستہ صحیح راستہ ہے؟ بریلی کا طریقہ صحیح طریقہ ہے, دیوبند کا طریقہ صحیح طریقہ ہے. بریلی کا نظریہ صحیح نظریہ ہے کہ دیوبند کا نظریہ صحیح نظریہ ہے. میرے پاس آئے کہا مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے راستہ کون سا صحیح ہے, بریلی والوں کا صحیح ہے کہ دیوبند والوں کا صحیح ہے؟ میں نے کہا تم دونوں آ جاؤ. آنے کے بعد اب بریلی کا بھی مطالعہ کرو, دیوبند کا بھی مطالعہ کرو. جب بریلی کا مطالعہ کر لو دیوبند کا مطالعہ کر لو تو پھر قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھو کہ قرآن شریف کے مطابق کس کا عقیدہ ہے. بریلی کا عقیدہ ہے کہ دیوبند کا عقیدہ ہے؟ بریلی کا راستہ ہے کہ وہابیت کا راستہ ہے؟ بریلی کا راستہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا راستہ ہے؟ بریلی کا راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ ہے؟ کہا مولانا کیسے معلوم کیا جائے؟ میں نے کہا چلو پہلے دیوبند دیکھتے ہیں, پہلے وہابیوں کو دیکھ لیں, پہلے غیر مقلد کو دیکھیں, پہلے اہل حدیث کو دیکھیں. کہا مولانا کیسے دیکھا جائے؟ ان کے مولوی اشرف علی تھانوی تو ہے نہیں, اسماعیل دہلوی تو دنیا میں ہے نہیں, رشید احمد گنگوہی تو ہے نہیں, قاسم نانوتوی تو ہے نہیں, خلیل احمد امبیٹوی تو ہے نہیں. میں نے کہا اشرف علی نہیں ہے لیکن حفظ الایمان ہے, لیکن برغل قاتیہ ہے, لیکن تحذیر الناس ہے, لیکن تقویۃ الایمان ہے, لیکن فتاوی رشیدیہ ہے, لیکن تذکرۃ الرشید ہے, لیکن تذکرۃ الخلیل ہے, لیکن رسالہ الامداد ہے. میں نے کہا اب آؤ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھے. میں نے کہا آؤ کتابوں کو دیکھنا ہے تو ایک فرقہ وہابی ہے, ایک فرقہ دیوبندی ہے. وہابی اور دیوبندی ادھر سنی اور بریلوی ہے. ادھر ایسی بات کی جائے جو وہابیوں کو بھی تسلیم ہو, جو دیوبندیوں کو بھی تسلیم ہو, جو وہابی کو بھی تسلیم ہو, جو تبلیغی جماعت کو بھی تسلیم ہو, جو وہابی کو بھی تسلیم ہو, جو جماعت اسلامی کو بھی تسلیم ہو. تبلیغی جماعت دیوبند کی شاخ ہے, جماعت اسلامی دیوبند کی شاخ ہے. اب آؤ وہابیت کی ایک معتبر کتاب جو وہابیوں کے نزدیک ہے میں اس کو دکھاتا ہوا چلوں کہ اس کتاب کو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دیکھیے کتاب ہے, کتاب یہ دیکھیے کتاب ہے, کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے. اس کتاب کے ترجمہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو تقویت پہنچانے والی کتاب ہے. لیکن مسلمانوں اسی 14ویں صدی ہجری کے اندر تقویۃ الایمان کہہ کے ایمان کو ضائع کیا گیا ہے, ایمان کو کمزور کیا گیا ہے, ایمان کو ایمانی حلاوتوں کو برباد کیا گیا ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ کہو گے یہ کتاب کا مولوی کون ہے؟ اس کتاب کا مولوی ہے مولانا اسماعیل دہلوی ہے, جو غیر مقلد وہابیوں کا امام بھی ہے اور دیوبندیوں کا بھی امام ہے. وہابی بھی اس مولوی کو مانتے ہیں, دیوبندی بھی اس مولوی کو مانتے ہیں. یہ کتاب چھپی کہاں سے ہے؟ کیا بریلی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے کہ بریلی کے مکتبے سے کتاب کو شائع کیا گیا ہے؟ ابھی رانچی بہار کے اندر تقریر کے اندر کہہ کے آ رہا ہوں, اے رانچی والوں اگر یہ کتاب بریلی کی ہو 1,11,011 روپے انعام لے کے چلے جاؤ. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. وہ تبلیغی جماعت ہوتی ہے جو مکانوں میں کچھ اور کہتے ہیں, میدانوں میں کچھ اور کہتے ہیں, لیکن یہ مسلک رضا کے پاسبان ہے. جو میدانوں میں کہتے ہیں وہی مکانوں میں کہتے ہیں, اور جو مکانوں میں کہتے ہیں وہی میدانوں میں کہتے ہیں. اب کتاب دیکھیے, کتاب چھپی ہے کتب خانہ حمیدیہ, گڑی گڑیا جامع مسجد دہلی سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے, سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے. اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پہ یہ لکھا ہے نبی ہمارے
हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। इस किताब के सफा नंबर 19 पर लिखा है, नबी और वली के जिक्र के साथ भूत पलीत का जिक्र किया गया है। इस किताब के अंदर देखो, इस किताब के सफा नंबर 90 पर लिखा गया है, ईद मिलने वाला मुसलमान नहीं है, सिवैये पकाने वाला मुसलमान नहीं है। और आगे बढ़ो, इसी किताब के अंदर एक हदीस को गढ़ा जिसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की जानिब से गढ़ा, जिसके अंदर इन्होंने ये लिखा कि शेख अब्दुल हक ने एक रवायत की है जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, माज़अल्लाह। यानी इसका अकीदा क्या है? नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किताब किसकी है? इस्माइल देहलवी की है, गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस देवबंदियों के इमाम की है। देवबंद वाले भी इस किताब को माने, वहाबी भी इस किताब को माने, गैर मुक़ल्लिद भी इस किताब को माने। और एक हमारा गलत साबित करो अहमद अग्रवालों, 1,11,011 रुपए इनाम स्टेट से नकद लेके चले जाओ। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, वो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। क्या किताब में लिखा? नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा किसका है? ये देवबंद का अकीदा है, ये वहाबियों का अकीदा है, ये तबलीगी जमात का अकीदा है, ये जमात इस्लामी का अकीदा है। अब ये अकीदों को हमने देख लिया कि देवबंद का अकीदा ये है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वहाबियों का अकीदा ये है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। तबलीगी जमात का अकीदा ये है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जमात इस्लामी का अकीदा ये है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अब हमने कहा चलो ये तो अकीदे को देख लिया, अब चलो बरेली चलें। अब बरेली के भी रास्ते को देखें कि बरेली का तरीका कौन सा तरीका है, बरेली का अकीदा कौन सा अकीदा है, बरेली का नजरिया कौन सा नजरिया है। एक आवाज आई, ऐ आने वाले बरेली बाद में जाना, लेकिन बरेली से पहले अजमेर होते हुए, कलियर शरीफ होते हुए, बिलगिराम शरीफ होते हुए, बख्तार शरीफ होते हुए, करबला शरीफ होते हुए मदीने शरीफ चले जाओ। अब हम आलम तसव्वुर के अंदर, मदीने शरीफ के अंदर आंखें बंद कर रसूलुल्लाह के सामने अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देवबंदियों का अकीदा ये है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। वहाबियों का अकीदा ये है, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। लेकिन आप बताओ, आदम जिंदा है कि मुर्दा है? मूसा कलीमुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? इब्राहिम खलीलुल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? नूह नजीउल्लाह जिंदा है कि मुर्दा है? इस्माइल हजरत इस्माइल जिंदा है कि मुर्दा है? 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कामिलीन की जमात जिंदा है कि मुर्दा है? तो आलम तसव्वुर के अंदर मुस्तफा का पैगाम मिला, ऐ मेरे गुलाम हदीसों को उठाकर देख ले, उलमा बैठे हैं और जिम्मेदार उलमा हैं, इनसे पूछो एक नई कितनी अहदीस करीमा है। लेकिन एक छोटी सी हदीस सुनते चलो। मुस्तफा फरमाते हैं, अल अंबियाओ अहयाउन फी कुबूरिहिम। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमा दिया, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है। और ये किसका कौल है? ये नबी का कौल है। और जो कौले नबी है वही अकीदा सहाबा है, यानी सिद्दीक अकबर का अकीदा नबी जिंदा, फारूक आजम का अकीदा नबी जिंदा, उस्मान गनी का अकीदा नबी जिंदा, मौला अली का अकीदा नबी जिंदा, हुसैन आजम का अकीदा नबी जिंदा, इमाम आजम का अकीदा नबी जिंदा, इमाम शाफई का अकीदा नबी जिंदा, इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा नबी जिंदा, इमाम मालिक का अकीदा नबी जिंदा, गौसे आजम का अकीदा नबी जिंदा, ख्वाजा आजम का अकीदा नबी जिंदा। अब हमने आलम तसव्वुर में कहा, मौला ये रास्ता कहाँ मिलेगा जिस रास्ते में अकीदा सिद्दीक दिखाई दे, जिस समंदर में फारूक आजम की अजमत दिखाई दे, जिसके अंदर उस्मान सुन्नुरैन की फजीलत दिखाई दे, जिसमें फातह खैबर की फजीलतें दिखाई दे। आवाज आई खैब से, अरे आने वाले अब बरेली चले जाओ, बरेली में वही तरीका मिलेगा जो तरीका सहाबा है। हमने कानों को बरेली से लगाया तो बरेली से आवाज आ रही थी आला हजरत की, अरे लोगों सुनो सुनो, अरे मुसलमानों सुनो सुनो, कलम अहमद रजा का है, अकीदा मुस्तफा का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा सिद्दीक अकबर का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा फारूक आजम का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा मौला अली का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा हुसैन का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा इमाम आजम का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा गौसे आजम का है, कलम अहमद रजा का है, अकीदा ख्वाजा आजम का है। और अकीदा बरेली सुनते चलो कि नबी कल भी जिंदा था, नबी आज भी जिंदा है, नबी कयामत तक जिंदा रहेगा। कि तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तकबीर